हाँ जी बेटा, अज असी न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग पहला मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन दे विच फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि तुसी +1 दे विच एक चैप्टर किया सी लीनियर इनइक्वैलिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर दे विच जिहड़े क्वेश्चनस ने वो क्वेश्चनस जिहड़े तुसी लीनियर इनइक्वैलिटी दे विच कीते सीगे उस तो अगे ने। बस मतलब मैं पहला तुसी वो वाले सम्स उस तरीके नाल करोगे, उस तो थोड़ा जिहा एक दो स्टैप अगे जाणगे इन्हां सवालों दे विच। इस करके बेसिक तो तुहानूं एक तरीके नाल पता है। ठीक है, दूसरा ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग दा यूज़ की है डेली लाइफ दे विच। यूज़ ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन डेली लाइफ ये किद्दां यूज़ हुंदी है। सानूं लगदा ना कि मैथ्स दा की यूज़ हुंदा, मैथ्स डेली लाइफ दे विच कित्थे वरती जांदी, सानूं लगदा भी इहदा कोई यूज़ नहीं है। बट यही जिहड़ा एक पर्टिकुलर चैप्टर जिहड़ा असीं कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इहदा यूज़ हुंदा है। इहदा यूज़ हुंदा इंडस्ट्री च, कॉमर्स दे विच, मैनेजमेंट दे विच। मैनेजमेंट दे विच मतलब जिहड़े मैनेजर्स ने, जिहड़े फर्म्स दे या फैक्ट्रीज दे हुंदे ने, ਉਹ इस चीज़ ਦੀ यूज़ करके अपने जिहड़े ਕੰਮ ने, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट इफेक्टिवनैस, ਉਹਨੂੰ मैनेज करते हैं। ठीक है, सो इसका जिहड़ा डेली लाइफ दे विच यूज़ कित्थे हुंदा है, इंडस्ट्री दे विच, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दे विच। ठीक है जी, इस चीज़ को समझण लई असीं एक एग्जाम्पल लैंदे हां। सपोज करो कि एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर की दुकान वाला एक परसन है। वो 2 आइटम्स रखता अपने कोल सेल करन लई, टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 रुपए ने ਜਿਹੜੇ कि वो इन्वेस्ट कर सकदा, ਜਿਹੜੇ ਉਹ खर्च के ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ खरीद सकदा। तो उन्हें इन्वेस्ट किन्ने करने ने, 50,000। तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टोर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मैक्सिमम 60 आइटम्स रख सकदा। टेबल चेयर कोई भी चीज़ होगी टोटल 60 रख सकदा। ठीक है, तो उस तो अगे है कि कॉस्ट है जिहड़ी, एक टेबल की कॉस्ट हैगी है बेटा 2500 रुपये, तो एक चेयर की कॉस्ट हैगी है 500 रुपये। तो उन्होंने वेच के जिहड़ा प्रॉफिट हुंदा आ, प्रॉफिट टेबल ते मिलदा 250 रुपये का, तो एक चेयर वेच के प्रॉफिट मिलदा 75 रुपये। ठीक है, हुण वो चाहता कि उहदा प्रॉफिट है जिहड़ा वध तो वध होवे ते खर्चा घट तो घट होवे। हर कोई यही चाहता। ठीक है, इहदे विच जिहड़ी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इदां बनदी है कि असीं ये देखना कि वो किन्ने टेबल्स खरीदे, किन्नियां चेयर्स खरीदे, जिहदे नाल वो जिहड़े कि 50,000 रुपये दे विच भी आ जाण ते टोटल आइटम्स 60 रहन। ठीक है, पर ਉਹਦਾ प्रॉफिट है जिहड़ा वो वध तो वध हो जाए। ठीक है, तो इदां दी जिहड़ी प्रॉब्लम है डेली लाइफ दे विच, ये जिहड़ी प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है जी, ਇਹਦੇ 'ਚ दोनों ही चीज़ां हो सकदियां ने, मैक्सीमाइजेशन भी हो सकती है। जिवें जे असीं प्रॉफिट की गल करते हैं तो प्रॉफिट सानूं हुंदा कि वो वध तो वध होवे। मैक्सीमम का की मतलब हुंदा वध, मिनीमम का की मतलब हुंदा घट तो घट।
ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1-2 ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ। ਕੁਐਸਚਨ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.1 ਦਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ z equal to 3x plus 4y subject to constraints x plus 4 less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਹ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਨੇ। ਸਟੈਪ 1, ਸਟੈਪ 2, ਸਟੈਪ 3 ਐਂਡ ਸਟੈਪ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ 1 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ, x plus 5 less than or equal to 4 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ less than or equal to 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ equal to। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, x greater than or equal to 0, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ x equal to 0। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, y greater than or equal to 0, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ y equal to 0, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣੇ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ 1 ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਸਟੈਪ 2 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ 3 ਲਾਈਨਾਂ, 4 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ x equal to 0, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ y equal to 0, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ x equal to 0 ਐਂਡ y equal to 0। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ 2, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ, ਪੁੱਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਪੁੱਟ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਪੁੱਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, x equal to 0, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ y equal to 0, ਅਤੇ ਥਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ
x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों चीज़ें इक्वल टू 0 लिख देनी है। ठीक है, देखो पुट x इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x 0 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 4, ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੈ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 4 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਟ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੋ ਗਿਆ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਪੁਆਇੰਟ B 4 0, ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ 0, 0 + 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, 0 + 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਹੁਣ 0 + 0 0 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ, 0 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਯਾਦ ਆ ਇਹ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, therefore all the points below and on, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ। all the points below and on this line satisfy the given inequality। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਔਨ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵ ਐਂਡ ਔਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ, ਅਬਵ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਟਰੂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਔਨ। all the points below and on this line satisfy the given inequality। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਤੇ 3 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ, ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 represents x-axis। The equation 2 and 3 represent y-axis and x-axis। ਪਹਿਲਾਂ y ਆਉਣਾ, this equation x equal to 0, it represents y-axis and y equal to 0 represents x-axis। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ 3। ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਫ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ,
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਨਾਲ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਐਂਡਸ ਤੇ, x x ਡੈਸ਼, y y ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 0 4, ਇੱਕ 4 0। 4 4 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਵੀ y ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾ ਲੈਣੇ 1 2 3 4, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 4। ਹੁਣ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, a 0 4। 0 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 0 ਹੈ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। b ਪੁਆਇੰਟ 4 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਂਡਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੋ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਬਵ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੇਡ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਬਿਲੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲੋ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ OAB is the feasible region, feasible, FEASIBLE, OAB is the feasible region। ਕਿਹੜਾ OAB region ਕੀ ਹੈ, O origin 0 0, A 0 4, B 4 0। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਆ ਵਾਲਾ OAB। So you have to write OAB is the feasible region। Step 4, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ। O 0 0, A 0 4, B 4 0। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, z equal to 3x plus 4y। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ z equal to 3x plus 4y। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ z equal to 3x plus 4y। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 0, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਿਖਤਾ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਲਿਖਤਾ, 0 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 0। ਫਿਰ 0 4, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਆ ਜਾਣਾ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, तो 4 into 4 की बन जाएगा 16। 0 plus 16 is 16। नेक्स्ट इज B40। x की जगह ते 4 पुट करना, 4 3 are 12, 4 3 12, इत्थे 0 आ गया तो प्लस करके मतलब साढ़े कोल कितना आ गया 12। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ। ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू 16, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ।